अर्जन गुरु बाल श्री हर गोविंद हरि राय हर कृष्ण गुरु तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद जिसमें है अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार इन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार एक ओंकारा सतगुरु दे प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन एक ओंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सिरे पाओ छुटवाए दिवायो मन प्रसन्न होवे बाक अलायो श्री हर राय कहियो तिस बेरा मम कीसा खर्चो कर तेरा सिरे पाए छुटवाए दिवायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वत्सल किरपा निधान जुगो जुग अटल चवर छतर तखत दे मालक धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी परम पवित्र साध संगत हजूरी दे अंदर नामे पातशाह शहीद सतगुरु धर्म रखियक धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दे महान पावन पवित्र भजन बंदगी तप स्थान गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब जी पातशाही नौवीं विखे पिछले पैर के समय के सजे हुए दीवाना दे अंदर गुर इतिहास कथा विचार श्रवण करने लई एकत्र होए गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का परम पवित्र इतिहास आप श्रवण कर रहे हैं। कल प्रसंग श्रवण किया है मसंदा नूं महाराज साहब जी ने सजावां दित्तियां ने पर जिहड़े कुछ चंगे मसंद ने उन्हां दे बख्शिशां भी कीतियां हन। जिवें भाई तखत मल बख्शिया गया है इस तरह भाई फेरू नूं महाराज साहब जी ने बख्शिया है। होर भी भाई राओ वर्गे सतगुरु की शरण आके बख्शे गए जिन्हां दे थोड़े गुनाह सन जां जिहड़े गुरु की शरण पै गए वो महाराज साहब जी ने बख्श दिते। भाई फेरू वर्गिਆਂ ਨੂੰ महाराज जी ने बख्शिश करके सिखी का प्रचारक थापिया। उंज जो मसंद प्रथा सी वो खत्म कर दी भी कोई सिखां दे घर दे विचों गुराही कर नहीं जाएगा। ये प्रसंग आप कल श्रवण किए हैं। सतगुरां दा परम पवित्र इतिहास जिवें अगे आ रहा जिवें भाई सालो के पोतरे नंद चंद नूं भी महाराज ने कुछ ना कहा दुनी चंद नूं कुछ ना कहा दीवान नंद चंद सूरमा सी उन्होंने भी कुछ ना कहा पर भावी नूं कुछ होर मंजूर सी। महाराज साहब जी ने कुछ कहा नहीं पर मसंद के सिर ते हंकार चढ़ के बोलिया क्योंकि हैगा तो भी मसंद ही सी। इहनूं महाराज ने सूरमा होने करके दीवान की पदवी दी। ये भी बेमुख होकर मरिया जिवें वो कथा आप श्रवण करांगे। आओ कलगीधर महाराज साहब के पावन जीवन के इतिहास को श्रवण करने लई एकाग्रता बख्शो। महाराज साहब जी के चरण कमलों का धरो ध्यान।
ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਨੰਦ ਚੰਦ ਕੀ ਬਾਰਤਾ ਸੁਣੀਐ ਭਇਓ ਵਿਨਾਸ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਲੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੂਰਮਾ ਜਾਣ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਦ ਚੰਦ ਕੀ ਬਾਰਤਾ, ਨੰਦ ਚੰਦ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣੀਐ ਭਇਓ ਵਿਨਾਸ਼। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਦ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਭਾਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪੇ ਕਮੌਤੇ ਮਰਿਆ। ਰਾਖੇ ਪੀਸੋ ਨਾ ਰਹੇ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਰੱਖੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਭਾਵੀ ਭਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਭਾਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਈ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੌਤੇ ਮਰਿਆ। ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣੋ। ਚੌਪਈ ਹੋਤੇ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧ ਸੁਜਾਨਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਬਣੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਅਕਲ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ। ਲਿਖਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਿਜ ਪੰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋ ਲਿਖਾਈ, ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਤੀਕਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਚੜਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਉਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੂਰਨ ਕਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆਏ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਉ ਫਿਰਦਾਏ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਅ ਵਧਿਆ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਤੀਏ ਅੱਖਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਾ ਲਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੀ ਪੈ ਜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਸਤਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲਿਖਵਾ ਹੈ ਢਿਗ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਵਾ ਹੈ ਢਿਗ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਗ ਮਾਤਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੰਦ ਚੰਦ ਕੋ ਮਿਲੇ ਸੋ ਆਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਮਸੰਦ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਚੀਫ ਆਫ ਕਮਾਂਡਰ ਥਾਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦਲ ਦਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਥਾਪਿਆ ਸੀ, ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਨਿਜ ਕਾਰਜ ਕੋ ਦਇਓ ਸੁਨਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਤਾ ਸਿੱਧਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਸਤਕ ਕਰਾ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਉਤਾਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਹੀ ਪਵਾ ਦੇ। ਲਿਖਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਮ ਆਛੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਆਏ ਸਨ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ
ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦਸਤਖਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਇਸ ਮਹਿ ਬਾਂਛੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਹੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਘੱਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰੂਪ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਹੀ ਪਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਪਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਕਹਿਓ ਜਾਏ ਕਿ ਮਨਾਹੀ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਝਾਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਤੁਮ ਕਹੀ ਰਹਿਤਾ ਨਿਤ ਪਾਹੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਨਿਤ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਸੋ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਗਾਇਓ। ਆ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਪਈਓ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਏ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਤ ਦੇਖ ਬਿਰਮਾਇਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਲਿਖਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭਰਮ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਕਮਾੜੇ ਆ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ, ਉਤਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਵਾਰਥੀ ਜੇ ਰਲ ਗਏ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ RSS ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। 4-5 ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਸਿੱਖੋ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਸੱਜਣ। ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ, ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਕਾਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਕੋਈ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੇ, ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਂਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੂ ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੰਥ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਨ ਬਰਮਾ ਗਿਆ, ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੋਲੀ ਸਰੂਪ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਰ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਰੂਪ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਰੱਖੀਏ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੇ ਕੇ। ਸਾਧਨ ਸੰਗ ਭਨੀ ਪੁਨ ਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਜੁਗਤੀ ਜੀ ਬਣਾਈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੈਠੋ ਤੁਮ ਨੇ ਚਿੰਤਪੁਰ ਬਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤੋ ਆਨੰਦਪੁਰ
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਵਸਣਾ ਕਰੋ। ਜਬ ਗੁਰ ਢਿਗ ਦੇਖੋ ਆ ਅਵਕਾਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਭਨੋ ਮੈਂ ਦਿਓ ਲਿਖਵਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੇਰ ਲਗੇ ਕਾਰਜ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਜਾਏ। ਹੀ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਰ ਲੱਗੂਗੀ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ, ਦੇਰ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗੀ ਪਰ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ ਸੁਣ ਸਾਧ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਸਦੀ। ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ, ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਹਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਹੈ ਚਿਤ ਚੀਨ। ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਇਹ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਹੀ ਪਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੀਤਿਓ ਮਾਸ ਸਾਧ ਨਿਤ ਆਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਨ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਹੇ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਿਜ ਕਾਰਜ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾਵੈ। ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਜੀ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਣ ਕੀਤੇ, ਹਾਲਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਇਦਾਂ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਬਾਤ ਤਿਨੋ ਸੰਗ ਕਰ। ਹੁਣ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਅੱਗੋਂ ਬੇਈਮਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੋਕੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਵਕਾਸ਼ ਮੋਹਿ ਕੋ ਲਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਰੋ ਧੀਰ ਮੈਂ ਦਿਓ ਲਿਖਵਾਏ। ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਬ ਹੈ ਬਿਲੋਕੋ ਦਿਆਲ ਸੁਭਾਏ। ਆ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਆਲੂ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖੂੰਗਾ, ਇਹ ਹਾਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਗਰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਫੜ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਚਾਪਲੂਸ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਜੇ ਮੂਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਇੱਧਰ ਉਲਝੇ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਉੱਧਰ ਉਲਝੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਸਖਤ ਬੜੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਜੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਐਵੇਂ ਕਈ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਵੇਖੂ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਆਲੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੀਐ ਔਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਸਤਕ ਲਿਖਵਾ ਦਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2-4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੁਕ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਲਿਖੈ ਬਚਨ ਸੋਢੀ ਸਿਰ ਮੌਰ। ਆ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਕੋਈ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੁਣ ਕਰ ਸਾਧ ਗਏ ਨਿਜ ਡੇਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਬਿਦਾਏਗੇ ਫੇਰ। ਆ ਏਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਫੇਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਆਲਾ ਟਾਲਾ ਕਰ ਪੁਨ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਲਾ ਟਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਲਾ ਟਾਲਾ ਕਰ ਪੁਨ ਮੋਰੇ, ਫੇਰ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਆਲਾ ਟਾਲਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ। ਆਲਾ ਟਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਪਰ ਮੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਜੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰਦਾ ਆਹ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਾ ਟਾਲਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਨ ਥੋਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਵਤ ਜਾਤੇ ਖਸ਼ਟ ਮਹੀਨੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਵੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ। ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਮਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨ ਦੀਨੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਪਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਾਪਸ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕਾਲ ਕੋ ਦੇਤ ਬਤਾਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਸ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੈਨ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਨ ਹੈ ਸਹੀ ਪਵਾਈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਹਾਲੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵਾਈ, ਜਦੋਂ ਪਵਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ।
ਉਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੋਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜੀ ਪਵਾ ਲਏ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੂਪ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਖੋ ਗ੍ਰੰਥ ਪਾਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਖੋ ਗ੍ਰੰਥ ਪਾਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ, ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਹੀ ਪਵਾ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਸਾਧਨ ਕੌਣ ਹੈ ਦੇਵ ਸੁਪਨੇ। ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਗਦਿਆਂ ਜੀਂਦਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਸ਼ੀ ਲਿਖਤ ਘਾਟ ਵੱਡ ਨਾਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਕੋਈ ਲਗਾ ਮਾਤਰ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਲਿਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾਈ ਕਰਨੀ ਉਹ 'ਚ ਔਂਕੜ ਦਲੈਂਕੜ ਲਾਮ ਦਲਾਮ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਏ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਗਾ ਮਾਤਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਲਿਖਿਓ ਨਾ ਜਾਏ ਅਪਰ ਕਹਿ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਵਸ ਸਾਧ ਚੱਲ ਸੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਆਲਾ ਟਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਫੇਰ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਛ ਕਠੋਰ ਬਚ ਬੋਲਤ ਗਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਹੰਮ ਗਏ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਠੋਰ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਸੈਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਸਤਕ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਾਪਸ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਓ ਔਰ ਲਿਖ ਲੀਜੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲਓ ਸਰੂਪ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਲਾਗਤ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁ ਕਹਿ ਦੀ। ਇਹ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਕਾਗਜ਼ ਦਾ, ਸਿਆਹੀ ਦਾ, ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲਵੋ। ਲਿਖ ਆਨੋ ਤਿਸ ਪਰ ਗੁਰ ਦਸਤਖਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਆਓਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਰਵਾਏ ਦੇਉ ਪਰ ਹਰਕਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਫਿਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਰ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡੇਰੇ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲਿਆਓਗੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਹੀ ਪਵਾ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਇਓ, ਪੜਿਓ ਨਾਲੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਓ। ਰਚਬੋ ਰਹਿ ਬੋ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਵੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਹਿ ਬੋ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਵੇਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਸਰੂਪ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਰਹਿਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਗੇੜੇ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਦੇਉ ਕਢਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਓਗੇ ਜਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਢਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਕਲੇ ਜਾਓ ਜੋ ਦਰਬ ਦਿਵਾਏ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਰੂਪ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਸਤਖਤ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਢਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਤ ਲੈ ਜਾਓ ਜੋ ਦਰਬ ਦਿਵਾਏ। ਨੱਤ ਲੈ ਜਾਓ ਜੋ ਦਰਬ ਦਿਵਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਧਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਾਧ ਗਰੀਬ ਸੁਨਤ ਦੁਖ ਪਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨਸ ਵੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰਦਾ,
ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਥੋੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਢਾ ਦਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਮੁਰ ਦੇਣਾ, ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਅੱਖਰ ਹੀ ਲਿਖਣੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ, ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਮੱਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਪਰ ਬਸ ਨ ਬਸਾਇਓ। ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਬੜਾ ਆਇਆ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਬਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਵੀ ਸੀ, ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਮੌਕਾ, ਲੋਕ ਛਿਪ ਕੇ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ ਹਨ ਬਾਹਰ। ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਹੋਏ ਤਬ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਹਾਈ ਦੁਹਾਈ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ। ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਕ ਤਬ ਹੈ ਪਠਾਇਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ 10ਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਪਰ ਸੰਗ ਸੋ ਆਇਓ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੂਪ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਵਨ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਨੇ ਮੱਲ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਢਿੱਗ ਗ੍ਰੰਥ ਬਤਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਰਤੇ ਦੇਤ ਨਹੀਂ ਡਰ ਪਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਹੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਲ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਉਲਟਾ। ਤਬ ਗੁਰ ਇੱਕ ਨਰ ਸੰਗ ਪਠਾਇਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੇ। ਇਹੋ ਦਿਵਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਫਰਮਾਏ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦੇ। ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਕੇ ਨਿਕਟ ਗਏ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰ ਕਹਿਤ ਭਏ, ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਓ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੱਖ। ਉਹ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਸੀ ਆਨੰਦ ਚੰਦ, ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰੱਖਿਆ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਅਬਲਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਭੁਲਾਖਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਆਹੋ ਤੂੰ ਜਾਏ ਹੁਕਮ ਤੁਮ ਪਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਵਾ ਆਇਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਾਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹਾਂ। ਦੇਵ ਤਾਇਲ ਰੱਖਿਓ ਨਾ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਛੇਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਸੇ ਵਸੋ ਕਿਉ ਕਹੇ ਮੁਬੰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧਨ ਸਾਧ ਭਨਿਓ ਇਸ ਭ੍ਰਾਂਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਬਸ ਦੇਤਾ ਹੈ ਸਮਝੋ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸਨ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ ਡਹਿਕਤ ਤੁਮ ਫਿਰੋ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸਾਧੋ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਭਰਮਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਭਰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਆਏ ਪ੍ਰਾਤ ਲੈ ਗਮਨ ਹੁੰਡੇਰੇ। ਜਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਆਇਓ, ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਜਾਇਓ। ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਵੀ ਟਰਕਾਤਾ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ
ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਬੰਦਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਧੋ ਐਵੇਂ ਭੱਜੇ ਨਾ ਫਿਰੋ, ਕੱਲ ਆਇਓ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੋ ਬਾਸਰ ਇਮਟਾਰਨ ਕੀ ਉਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਏ ਸਾਧ ਤਿੰਨ ਕੋ ਡਰਦੀ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਭਲਾ ਚਾਹੋ ਪੁਰ ਤਿਆਗ ਸਿਧਾਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਓ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਵਿਖਾਇਓ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਅਬ ਕੇ ਗੁਰ ਪਾਸ ਪੁਕਾਰ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਕੈਦ ਪਰੋਗੇ ਛੂਟੋ ਨਾਹੀ। ਆ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੂਰਮੇ ਬੜੇ ਆ, ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੋਠੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਫੇਰ ਛੁੱਟੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਸ਼ਟ ਸਹੋ ਕਾਰਾਗ੍ਰਹਿ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਫਿਰ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੋਗੇ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰੂੰ, ਨਾਲੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਸੌਖੇ ਰਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਤਿਆਦਕ ਕਹਿ ਤਾੜਨ ਕਰੇ। ਇਤਿਆਦਕ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ, ਉਦਾਸੀ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਡਰਾਇਆ, ਧਮਕਾਇਆ। ਦੇਤ ਧਕੇਲਾ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਰ। ਗੱਲ ਕੀ ਵੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਚਾਪੜੇ ਜੇ, ਚਾਪਲੂਸ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਧੱਕੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਗਾਰ ਨਿਕਾਰਤ ਬਹੁਤ ਰਿਸਕਾਰ। ਨਾਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿੱਟੇ ਵੇਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਖਾ ਖਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ, ਨਾਲੇ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਕਰੋ ਪੁਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, 4 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਜੇ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਦੁਖੀ ਭਏ ਬਹੁ ਛਪ ਛਪ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਵੀ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਹੀ ਪਵਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਰਨ ਮਰਾਉਣ ਤੀਕਰ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਕੇ ਛਿਪ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ। ਨਿਜ ਦੁੱਖ ਕਿਸੂ ਪਾਸ ਨਾ ਕਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਵੇਖਿਓ ਮਾਸ ਗੋਰ ਭੇ ਅਸਵਾਰ। ਇਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਲੁਕਦਿਆਂ ਛਿਪਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਦਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦਿਵਾਓ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨਾ ਫੇਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਚੇ ਕਰਤ ਪੁਕਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਨੰਦ ਚੰਦ ਕੁਛ ਤਰਾਸ ਨ ਮਾਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਬਿਤਿਓ ਮਾਸ ਗੁਰ ਭੇ ਅਸਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੀਨਾ ਜਦੋਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਅਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਨਿਜ ਦੁੱਖ ਕਿਸੋਂ ਪਾਸ ਨਾ ਕਹੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਚੇ ਕਰਤ ਪੁਕਾਰ। ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰਾਹੇ ਤਰਾਹੇ ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਓ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਨੰਦ ਚੰਦ ਕੁਛ ਤਰਾਸ ਨਾ ਮਾਨੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਨੇੜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਸੰਤੋ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਜਵਾਬ ਬਖਾਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਡਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਏ। ਕਰਤ 400 ਗ੍ਰੰਥ ਨ ਦੇਤ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤਰਾਸ ਹਮੇ ਸੋ ਰਾਖਨ ਹੇਤ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰੂਪ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਡਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਨੰਦ ਚੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਟਾਲਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। हे प्रभु कृपा करो इम जापे। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਹੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਜਾਪਦੀ ਆ देहो मंगाए प्रभु देहो ਵੀ आपे। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭੇਜੋ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕਾਰਤ ਮਾਰਨ ਤਿਆਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਹਿ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਭਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਨ ਪੁਕਾਰ ਸਾਧਨ ਕੀ ਫੇਰ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਦੁਸ਼ਟ ਮਨ ਕੁਪੇ ਕਨੇਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਲਾਲ ਚੰਦ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਏਦਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਦਵ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਭਾਖ ਪਠਾਇ। ਦੋ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸਮੇਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਿਤੋਂ ਤੁਮ ਆਏ। ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਤੈਨੂੰ। ਜਬਰੇ ਕਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਇਨ ਸ਼ੀਨਾ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਖੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ। ਵੇਖੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਸਾਰੇ ਦਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਲਝਾਣ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਬਚਟਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪੂਰਨੇ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖਾਸ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕਾ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਮੇਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਿਤੋਂ ਤੁਮ ਆਇਓ। ਆ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਬਰੇ ਕਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਇਨ ਸ਼ੀਨਾ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਕੋ ਮੇਟਨ ਕੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਨਣ ਤੋਂ। ਦਿਨ ਕੋਟੇ ਕਾ ਦੇਰ ਦਿਖਾਈ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਖੋਟੇ ਦਿਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੋ ਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਮਸੰਦਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਜਾਂ ਕਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਚਈਏ ਮਈਏ ਮਸੰਦ ਜਾਂ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਵਾਲੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਈਏ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਏ। ਜੇ ਨਹਿ ਦੇਹ ਕਹੈ ਇਸ ਬੇਰਾ। ਜੇ ਨਹਿ ਦੇਹ ਕਹੈ ਇਸ ਬੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੂੰ ਸਰੂਪ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੂਟ ਲੀਜੀਏ ਮੂਰਖ ਡੇਰਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮੂਰਖ ਮਸੰਦ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲੁੱਟ ਲੋ, ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਾ ਉਜਾੜ ਦੋ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਨਾ ਦਵੇ। ਸਹਿਨਾਥ ਅਖੇਰ ਸਿਧਾਰ। ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਾਨਨ ਵਿਚਰੇ ਕੋਲ ਆ ਪ੍ਰਹਾਰ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਸਾਧ ਪਹੁੰਚੇ ਤਬ ਆਏ। ਇਧਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਨ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬੈਠਿਓ ਨੰਦ ਚੰਦ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਹੁਕਮ ਉਚਾਰਨ ਕੀ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹੋ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੈ ਵੀ ਦੀਨਾ। ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤਾਈਂ। ਆਪਣਾ ਭਲੋ ਚਾਹਤ ਕੈ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚਾਹੇ ਮਸੰਦਨ ਮਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਵਲੋ ਰਾਖੀ ਤੋਹੇ ਬੜਾਈ।
ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਰੱਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਲੜਿਆ, ਵੀ ਚੰਗਾ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਰੱਖੀ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਰੱਖਿਆ ਏ। ਰਤ ਡੇਰਾ ਤੂਰਨ ਲੁੱਟ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਤੇਰਾ ਡੇਰਾ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਇਹੋ ਗ੍ਰੰਥ ਨਿਜ ਰੱਛਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਾਹਕ ਨਿਜ ਕਾਜ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜੀ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਚੌਧਰ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੰਦ ਚੰਦ ਸਿਆਣਾ ਬਣ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਏ ਤਾਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ। ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਵਡਿਆਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ। ਗਰਬਤ ਬੋਲਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾ ਦੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕੜ ਗਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰ ਬਣਾਏ ਬੇਸਮਰਥ ਮੈਂ। ਆ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮਸਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਵੱਸ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਬੰਸ। ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੀਕੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਸਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਦਾ ਏ। ਜਿਸਤਕ ਬੈਸੋ ਕਰੋ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਣ ਸੁਣਾਊਂਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਲਗੀ ਧਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ ਨਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਰਿੰਦ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਾਂ ਬੁਲਾ। ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪਟਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਚੜਾਵਾ ਚੜਵਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਨੰਦ ਚੰਦ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਪਰ ਖਲੋ ਜਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਠਹਿਰ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦੇ। ਸੰਗਮ ਸੰਦਰ ਜੈਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਮਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਆਖੀ ਹੋਏ ਹੈ ਤੋਹੇ ਸਾਥ ਦੀ ਆਏ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾਦਾ, ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਾਂਗੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਡਿਆਂ ਜੀ ਆਉਣਾ ਤੋਂ। ਹੁਕਮ ਹਟਾਏ ਗਰਭ ਤੈ ਕਹੈ। ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜੀ ਮੈਂ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਫੇਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਝਟਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਵੱਲੋਂ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਾਸ਼ੇ ਉਪਜੋ ਤਰਾਸ ਕਨੇਰੇ। ਆਓ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਚ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭੈੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹੋਏ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਫੜ ਲੋ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਟਣਾ ਬੜਾ ਏ। ਸ਼ਿਗਰ ਚੱਲ ਪਰੇ। ਉਸੇ
ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕਾਠੀ ਪਵਾ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰੋਂ ਨੱਸ ਤੁਰਿਆ। ਗ੍ਰੰਥ ਦਾਸ ਕੇ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰੇ। ਆ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਪਰ ਵਸਤ ਕੁਛ ਭੱਟ ਨਿਜ ਲੈ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੋਲੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਭਾਂਡੇ, ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆਹ ਖੰਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਹ ਕਸ਼ਹਿਰਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਡੇਰਾ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼-ਬੰਸ਼ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਭਾਂਡੇ ਟੀਂਡੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਕ ਚੁਕਾ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਸ ਪਿਆ। ਸਤ ਦਰਬ ਤਰਿਓ ਤਰੀ ਪਰ ਹੋਵੇ ਆ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗਇਓ ਭਾਜ ਕਰ ਪੁਰ ਕਰਤਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਨੇੜੇ। ਬਣ ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਉਦਾਰਾ। ਆ ਇਹਦੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਆਇਆ ਤੇ ਉਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਭਇਓ ਭਲਾਇਨ ਸੁਨ ਸੁਧ ਸਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਏਦਾਂ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ, ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ। ਰਾਮ ਹੇਤ ਗੁਰ ਗਿਰਾ ਉਚਾਈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਦੇ ਤਾਏ। ਹਤੇ ਮਸੰਦਨ ਜਿਮ ਲਖ ਭੱਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਤੇ ਮਸੰਦਨ ਜਿਮ ਲਖ ਭਾਜਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਮਾਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਮਿਲ ਕੇ ਡਰਤੇ ਕੀਲ ਕੁਕਾਜਾ। ਮੌਤ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆਪ ਹੈ। ਜਹ ਜਹ ਮਿਰਤ ਤਿਸ ਆਗੈ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਮਾੜੀ ਮੌਤੇ ਮਰੇਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹ ਫੜਦੇ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਮਰੇਗਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭੈੜੀ ਮੌਤ ਮਰੇਗਾ ਅਧੋ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਚੇ ਭਾਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜੇ ਬਚਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਰੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਆਖਣ ਭੱਜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਪੜੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਖੜਿਆ ਏ, ਇਹਦੀ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਡਰੋਲੀ ਥਿਰ ਹਵੈ ਸੋਈ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਰੂਪ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਰਾਪ ਉਚਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮਾੜਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਫੈਲ ਗਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਈ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜੂਗਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਲਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਤਾਨੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਡਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰਹੀਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸੇਵਾ। ਫਿਰ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜੂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੂ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਉਹਦੀ ਬੰਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਖੜਿਆ ਇਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਸਕੂਗਾ, ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਜਿਲਦ ਸੋਹਣੇ ਅੰਗ ਸਵਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਸ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਵੀ ਭਲਾ ਵੇਖੀਏ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ, ਵੀ ਜੇ ਸੱਚੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਅੰਨਾ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਕਾਣਾ ਹੋ ਜੂ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਚਲੋ ਦਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੀ।
ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਕਮੌਤੇ ਮਰੂਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਖਾਨਦਾਨ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। ਡੇਰਾ ਤੇ ਲੁਟਾਏ ਜਿਉ ਸਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਦਾ ਢਾਹ ਕੇ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਲਿਓ। ਜਬ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਚੱਲ ਗਏ ਉਧਰ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਟ ਧੀਰ ਮਲ ਪਹਿ ਦਇਓ। ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਧੀਰ ਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਆ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਚਲਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨੇ ਧੀਰਮਾਲ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਧੀਰਮਾਲ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਧੀਰਮਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਧੀਰਮਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਧੀਰਮਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਭ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਧੀਰਮਲ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਝੁਕਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਝਾੜਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕਲੀ ਝਾੜਾਂ ਉਸ ਕਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਲੇ ਦੀ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਚੋਲੇ ਦੀ ਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੀ ਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜੀ ਚਾਹਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਏ। ਤੇ ਇਹ ਧੀਰਮਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਚੜੇਗੀ, ਚੜਾਵਾ ਚੜੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਤੇ ਆਦਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਰਹਿ ਪਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਊ ਜਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਗੜ ਬਿੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਲਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਮੁਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਇਹ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਜੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੂਰਮਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਥੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਛਲ ਫਰੇਬ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈਏ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੀ ਵੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੱਲ ਮਾਰੇਗਾ। ਧੀਰਮਲ ਕੇ ਨਿਕਟ ਸਿਧਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਨਕ ਸਿਆਣਪ ਰਹਿਤ ਉਚਾਰੇ ਬੜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਨਕ ਸਿਆਣਪ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚਾਵੜੇ ਜੇ ਸਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਤੁਮਰੇ ਪਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਰਚਿਓ ਕਪਟ ਆਇਓ ਚੱਲ ਡੇਰੇ ਇਹ ਛਲ ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਰਹੇ ਤੁਮ ਨੇਰੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਹੇ ਗੁਰੂ ਧੀਰਮਲ ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰਾ ਲੈ ਸ਼ੀਨ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਚੌੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਫੂਕ ਜੀ ਕੱਢਦੀ ਇਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰੂਗਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੁਰਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੁਰਕੀ ਮੈਂ ਖਾਊਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਆ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਠੱਗ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਠੱਗ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਈਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿ ਕਰਹਿ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਰਹੇ ਤੁਮ ਨੇਰੇ ਅਗਲੀ ਕਹਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰਾ ਲੈ ਸ਼ੀਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਊਗਾ ਇੱਥੋਂ। ਬੈਠੇ ਨਿਕਟ ਭੇਤ ਲੈ ਚੀਨ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਦ ਲੈਂਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਤੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਤੇਰੇ ਵੱਲ। ਸ਼ਸਤਰ ਹਤਨ ਮਹਿ ਦੀਰਘ ਗੱਡੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੀਰਮਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸੂਰਮਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਜੰਗ ਨੇ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਕੇ। ਰਹੇ ਨਾ ਕੋ ਇਸ ਸਨਮੁਖ ਠੰਡੋ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕਰ ਚਾਹੇ ਆਪਨੋ ਨੀਤਾ। ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸਕੇ ਹਤੇ ਹੋਤ ਹਿਤ ਜੀ ਕਾ। ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੀਰਮਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਆਏ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਬਸ ਮੈਂ ਪਰਿਓ। ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਏ। ਕੋ ਚਹਿਤ ਪ੍ਰਾਨ ਪਰ ਹਰਿਓ। ਆ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਕੋ ਚਹਿਤ ਪ੍ਰਾਨ ਪਰ ਹਰਿਓ, ਮਸੰਦ ਨਾਲੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੰਦ ਚੰਦ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੰਦ ਸੀ ਨਾ ਆਨੰਦ ਚੰਦ। ਤੇ ਇਹ ਮਸੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਚੜ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਵੀ ਇਹੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਤਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਏ। ਕਾਜ ਬਿਗਾੜੇ ਅਨਕ ਤੁਹਾਰੇ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਨ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਲਟਾ ਅਬ ਇਸ ਕੋ ਮਾਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲੇ ਪਿਛਲਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਣ ਲੈ ਧੀਰਮਲ ਤਬ ਕਹੇ। ਧੀਰਮਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਚਾਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਮਿਸਾਤੇ ਵੀਰ ਪੜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਸੂਰਮਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਜੁਗ ਸਨਮੁਖ ਜਬ ਹੋ। ਜੇ ਕਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪੈਂਤੜੇ ਬਾਜੀ ਚੰਗਾ ਗਤਕਾ ਆਪ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗਤਕਾ ਬੜਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਧੀਰਮਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੂਰਮਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਏ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜੂਗਾ ਕੌਣ। ਆਪਣੇ ਅਨੇਕ ਕੋ ਸਮੁਖ ਖਰੋ। ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਪਰ ਹੈ। ਸਭ ਹਿਨ ਮਾਰਨ ਵਿਦ ਕਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਕਰੇ ਸਘਾਰਨ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਕਰੇ ਸੁਘਾਰਨ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਹਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਗਿਆ ਆ ਕੇ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨਿਕਟ ਜਬ ਆਏ। ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੜਕੇ ਇਹਨੇ ਮਨੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਹ ਤੁਪਕ ਇੱਕ ਵੀਰ ਛਪੈ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੂਰਮਾ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਸ਼ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਆਵਰ ਨੇ ਮਹਿ ਮਾਰਹਿ ਤੇ ਗੋਲੀ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਸਵੇਰੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੱਕ ਕੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਤਤ ਛਿਨ ਔਰ ਸ਼ਹੋਰੀ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦਿਆਂ ਮਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸੁਖ ਤੇ ਰਾਤੀ। ਏਦਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਧੀਰਮਲ ਤੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਆਇਓ ਮੰਦ ਜਬੈ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਤੀ। ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ। ਆਇਓ ਕਰਿਓ ਇਹ ਤੂਰਨ ਮਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਮਸੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੀ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਗੇ ਜਾਂਗ ਹੱਡ ਟੂਟਿਓ ਭਾਰ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੂਕ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ।
ਗੋਲੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾ ਵੱਜੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਤੇ ਵੱਜਦਿਆਂ ਸਾਰ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਏਤੋ ਤਹੇਰਤ ਖੜਗ ਨਿਕਾਸੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਾਤਰੇ ਜੋ ਇਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧੂਰੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਔਚਕ ਮੋਹਿ ਬਿਨਾਸੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਕੌਣ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਕਪਾਟ ਫਿਰਵਾਏ। ਇਧਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਲੱਤ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਨਿਓ ਵੀ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਤਾ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਕੋਠੇ 'ਚ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹਿ ਨਿਕਸਨ ਪਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ, ਉਤੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਨੰਦ ਚੰਦ ਵੇਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਰਾਹ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਨਿਕਟ ਕੋ ਜਾਏ ਨਾ ਸਕਹੀ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਖਰੋ ਨਿਕਟ ਕੋ ਜਾਏ ਨਾ ਸਕਹੀ। ਖਰੋ ਨਿਕਟ ਕੋ ਜਾਏ ਨਾ ਸਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਆ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਧੀਰਮਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਘਾਰ ਹੈ ਘਾਤ ਨਾ ਤੱਕਈ। ਇਹ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਨੰਦ ਚੰਦ ਸਾਡਾ ਹੀ ਵੱਢਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਤੋ ਖੇਰ ਛੇਕ ਕਰ ਹੇਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਸੀ ਕਾਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਜਿਹਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਛੇਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਬੀਚ ਬਈ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਗਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਅੰਦਰ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਤੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥਾ ਟੇਹਰੀ ਪਿੰਜਰੇ ਡਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਸ਼ੇਰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਨੰਦ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਵਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਗੋਰੀ ਗੋ ਫੇਰ ਸੰਘਾਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਧਰ ਦੀ 4-5 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੌਰ ਤੇ ਵਹਿਰ ਗਿਰਾ। ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੀਰਮਲ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਆਏ। ਪਰ ਸੰਗੇ ਤਤਕਾਲ ਉਠਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੂਰਮੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹਾ ਭੱਜ ਜੋ, ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਾਲੇ ਸੰਗਾ ਫੂਕਿਓ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਾਲਾ ਸੰਗਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਧਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਸੰਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ। ਫੂਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੱਕ ਭਇਓ ਇਮ ਧਰਮ ਗਵਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹਾਰ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਚਾਪੜੇ ਫੇਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੋਲੀ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਆਪ ਨੱਪ ਗਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਥੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਏ ਪਰ ਮਾੜੀ ਮੌਤੇ ਮਰੇਗਾ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਧੀਰਮਲ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕੀ ਸੀ, ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਣ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੰਦ ਚੰਦ ਬੜਾ ਭਲਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜਾਂ ਦੇ ਧੂੜ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਖੈਚ ਪੌਰ ਤੇ ਬਹਿਰ ਗਿਰਾਇਓ। ਪਟ ਸੰਗੀ ਤਤਕਾਲ ਉਠਾਇਓ। ਕਾਲੇ ਸੰਗਾ ਫੂਕਿਓ ਜਾਏ। ਬਿਰਤਕ ਭਇਓ ਇਮ ਧਰਮ ਗਵਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਦਇਆਲ ਲਾਲ। ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਹੇ ਸਮਰਾਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਾਇਆ ਧਾਰ। ਅੰਧ ਕੋਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ
ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।